सबु बंधु को सलाम नमस्ते। कहानी डिपो को आपण मानक स्वागत। मु फकीर मोहन नाहक। आज कहानी मशाणी फूल। कहानीकार सच्चिदानंद राउतराय। मनीष केते कठोर एवं निर्दय होइथाउ ना कहीं केउठी ना केउठी ता भितरे गोटे कोमल हृदय लुचि रही। जीवन कौन एक मुहूर्त से हृदय ही कठोर मनीष को किछि भिन्न करने को प्रोत्साहित करे। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजयी कवि कथाकार सच्चिदानंद राउतराय मशाणी फूल गल्प एमिति ही किछि कथा कहे। केवल सेतिकी नुहे, तत्कालीन समाज रे नारी प्रति रहिथिबा एक भिन्न मानसिकता को भी एही गल्परे निखुण भावरे चित्रित करा जायछि। कहानी डिपोर ओडिया क्लासिक रे एथरर गल्प सच्चि राउतराय कालजाई कृति मशाणी फूल। ताहले आरंभ करिबा आजिर कहानी मशाणी फूल। ओडा बसंत शासनर जगुतियाड़ी कीर्तन करे, मृदंग बजाए, गंजाई खाए आ मूर्तार पोड़े। भल मड़ाचंडिया भावरे से खंडमंडल रे जगुर बेस गोटाए ना भी अच्छी। मूर्तारटा जेतेबेले जुई निया उपरे सें सें करे कि तार गोड़टा निया सेकरे डेंगा हुई ऊपर को बाहरी पड़े किंबा पेट भितरे अंत जुड़ागुड़ाकरू पानी निगेड़ी निया धरे नहीं, तेबे अन्य माल भाई माने जगुतियाड़ी मुह को अनांती, तार परामर्श लोड़ंती। गंजेई निशारे टिके बेहुसियार हुई जगु हुए तो मशाणी पदारे खंडे दूर बसी ढुलाउ थाए। से धड़पड़ हुई उठी पड़ी ठिया हुए। तापरे कोकई भितरु गोटाए 3 हाथिया बाउंस ओटारी आनी मार मार करी मुर्दार उपरे बसाई दिए 3-4टा पहाड़। मुर्दारर मुंडटा हुए तो चुना चुना हो जाए। दही बाहरी पड़ी खंडे चौड़ारे निया लिभि जाए। अमानिया गोड़टा ठेंगा माड़े आंठुठू भांगी पड़ी लोटे काठ संधिरे। पेटटा फाटी हो जाए 2 फाल। अंतनाड़ी भितरे भितरे नियार लहलह जीभ चाऊ चाऊ खेली जाए। आखि पिछुड़ा करे सबु जलीपोड़ी पाउंस हो जाए। आंठुए पाउंस, कुला, छांचुणी, हांडी, खपरा, छिंडा कतरा, सन्तसंतिया मशाणी पदा। नख बाल टिकी टिकी हाड़, अलरा बलरा असना। जगुतियाड़ी खुशी ही फेरी आसे। पोखरी तुठरे तेल लगाऊ लगाऊ जंघ उपरे चापुड़ा मारी आराम रे कहे, दियों कृपारू कामटा सुरुखुर रे बढ़ीगला। गाँव जेतेबेले झाड़ा बांती व्यापे ठाकुराणी पड़ती मढ़ कुढ़ कुढ़ हुए, जगुतियाड़ीर खातिर सेतेबेले गाँव भारी बढ़ी जाए। समस्ते आसी ताकू खुशामत करते। किए आखिरू लुह गड़ाए, किए खोसणीरू पैसा बाहर करे, किए बा हाथ उठ धरी बापलो धनलो करे। जगुतियाड़ी बड़ गंभीर हुई सभींक नेउरा कथा शुणे, किंतु हठात किछि कहे नाही। काली रातिठू घर भितरे मड़ा पड़ी गंधेई गलाणे। भुआशुणी बहुटा 2 दिन हैला घर कोणरे मरी सड़ुची। एपरी नाना भली अली अझट जगु पाखरे आसी पहुंचे। जगु तार पाउणापत्र विषय जमा काहारी उपरोध रखे नाही। भरिए गंजेई, टोलाए अफिम, 4 अणा अंटा खोसा नहेले से कुआड़कू चंकीब नाही। या छड़ा कषा भात, तुठ लुगा, 10 घर निमित्ता इत्यादि ता उपरु भी लाभ रही। सधवा स्थिरिला मड़ा हेले जगुर टिके लाभ बेसी। थिला घर होइथिले कानर नोलीटा, मलकड़ीटा किंबा नाकर गुणाटा, आउ नथिला घर होइथिले गोड़ आंगुठीर रूपामुदीटा जगु को भाई दक्षिणा मिले। मुर्दारटाकू नियारे चढ़ाइबा आगरू से ता देहटाकू खिनभिन करी परखी नहीं केउठी अलंकार पत्र किछि अछि कि नाही देखे, थिले काढ़ी रखे। बेले बेले मड़ा देहरु नोली, मलकड़ी की गुणा बसणी सहजरे न बाहरिले जगुतियाड़ी विरक्त हुई दांत कामुड़ी बहुत झिंका उटरा करी अलंकार गुड़ाक मुर्दार नाकरू कानरू छिंडाई आणे। नाक दंडी जाए, कानटा खंडिया हो जाए। नेलिया नेलिया पाणिया रक्त बोही आसी सबटार मुहजाक सालुबालु हो जाए। किंतु जगुतियाड़ीर सेथिप्रति खातिर न थाए। एइटा तार नीतिदिनिया देह घोसरिया काम, एक प्रकार उपुरी वृत्ति। एमिति करी करी से पथर पालटि जाइछि। पोखती मुर्दार मिलिले जगुतियाड़ी धोबोली चकीटिए अंटारे न खोसिले कांधकू कुकेई उठाइब नाही। ता पाउणारू टिके एपाक सेपाक हेले से बासी मड़ा करदेव बोली धमक दिए। अन्य मालभाई मानकू शिखेई मते मेली बांधी अड़ी बसे। टंकाटाए मिलिले अह्य डेंगुरार ताले ताले पाद पकाई राम नाम सत्य हे पाटी करी जगुतियाड़ी बड़ पतियारे दांड मझिरे पाहुल पकाई चले। तार मुगुनी पथर परी कला देहरे धला पैता क्षक दूररू जकजक दिशुथाए। तार बड़ पाटिरे गाँ सारा उछुली पड़े।
ସାହି ଯାକର ମରଦ ମାଇପେ ଆସି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଦା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସାନ ସାନ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଡର ଭୟରେ ଯାଇ ଲୁଚନ୍ତି ଘରେ। ମଶାଣିରେ ଧୋବା ଗୋଟାଏ ନହୁରୁଣୀରେ ଗର୍ଭିଣୀ ମାଇପିର ପେଟ ଫାଡ଼ି ପିଲାଟାକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଦୁଇଟା ଚୁଲି ଖୋଳି ମା ପିଲା ଦିହିଁଙ୍କୁ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ କରି ଶୁଆଇ ଦିଏ। କେବେ କେବେ ପୁଣି ଗୋଟାଏ ଜୁଇରେ ଦୁହିଁକି ଲଗାଲଗି କରି ଏକାଠି ଶୁଆଇ ଦେଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଏ। ଗୋଟାକରେ ଜାଗା ନ ହେଲେ କଞ୍ଚଣା କାଠି ଖଣ୍ଡକରେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ଲୋଚାକଚା କରି ମାଉଁସ ପିଣ୍ଡୁଳାଟାଏ ପରି ଜଳନ୍ତା କାଠସନ୍ଧିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଧାନ କେତେ ଭରଣ ତା ପାତ ବେଳେବେଳେ ଉପୁରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ନିଜେ ଚଳେ, ଘର ଚଳାଏ, ଦବାନବା ବାହା ବେଭାର ସବୁ କରେ। କେହି ତାକୁ ମୁହଁ ଫିଟାଇ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଗାଁରେ ଜଗୁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପୋଖତ ଜାଣିଲା ବାଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଲ ଭାଇ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେହି ଜଗୁର ପାଉଣା କମାଇବାକୁ ବସିଲେ ଜଗୁ ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ତୁଳନାରେ ସେ ଦାବି କରୁଥିବା ପାଉଣା କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ନାନା ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଏ। ନିଜର ପତିଆରା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଅତୀତର ନାନା ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ତା ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତାର ପୋଡ଼ିବା ଲୋକ ଏ ଜଗତରେ 2 ଜଣ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ଗତ ସାଲେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭାରିଜାକୁ କେମିତି ଢୁ ଢୁ ଅଚାନକ ବର୍ଷା ମେଘ ଭିତରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ଆଇଲା ବେଳେ 7 ଗଛିଆ ତୋଟା ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ଗୋଟାଏ ବେକକଟା ମାଦଳ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ପୁଷମାସିଆ ଶୀତଦିନ ରାତିରେ କେମିତି ଜଳ ଓଦରି ବେମାରୀରେ ମରିଥିବା ନାଥ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ପୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ପେଟରୁ 2 ମାଠିଆ ପାଣି ବାହାରି ଆସି ଜୁଇନିଆଁ ଲିଭାଇ ଦେଲା। ଜଗୁ ପୁଣି କେମିତି କୌଶଳ କରି ଏତେ ବଡ଼ ଅସାଧ୍ୟ ମଡ଼ାକୁ ପୋଡ଼ି ପାରିଲା। ଏହିସବୁ ପୁରୁଣା କାହାଣୀଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ଦକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଏ। ଜଗୁତିଆଡ଼ିର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ମୁର୍ଦ୍ଦାରଡାହା ବିଦ୍ୟାର ଅଗାଧତା ଯେ କେତେ ବେଶୀ ତାହା ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାହକ ତା ସହିତ ଘଡ଼ିଏ କଥାଭାଷା ହେଲେ ବେଶ୍ ବୁଝିପାରିବ। ରୋଜ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଭାଗବତ ଘରେ ବସି ନିଜ ଅନୁଭବ କଥାଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥରେ ଲେଖାଏଁ କହି ଶୁଣାଏ। ଝିପିଝିପି ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଅନେକ ଶ୍ରୋତା ତାକୁ ଘେରି ବସନ୍ତି। ଚିଲମରୁ ଦମେ ଟାଣି ଜଗୁ ପହିଲୁ ଗୋଟାଏ ଗଳା ଖଙ୍କାର ମାରେ। ଶ୍ରୋତାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ଗପ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଥରେ ଗୋଟାଏ ପୋଖତି ମଡ଼ା ଡାହା କରି ଫେରିଲା ବେଳେ ମୁକ୍ତାଝରା ପାଖ ଦୋକାନିଆ ଆମ୍ବଗଛ ଡାହିରେ ବସି ଗୋଟାଏ ପିତାଶୁଣୀ କେମିତି ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଜାଳି ତା ପିଲାକୁ ସେକୁଥିଲା ତାହା ଏକ ନିପୁଣ ଚିତ୍ରକର ଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଏ। ଶ୍ରୋତାମାନେ ଡରରେ ଟିକିଏ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ବସନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ସେହି ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନଟିରେ ଜଗୁତିଆଡ଼ିର ଜୀବନ କଟେ। ଅଶିଣ ମାସ ରାତି ସଞ୍ଜବେଳୁ କେମିତି ଟିକିଏ ମେଘୁଆ ହୋଇଛି। ଜଗୁତିଆଡ଼ିର ମୁଣ୍ଡଟା ଭାରି ବିନ୍ଧୁଥାଏ ନା କ'ଣ? ସେ 2 କାନ ପାଖ କପାଳରେ ଟିପେ ଲେଖାଏଁ କଲିଚୂନ ପୋଳି ମୁଣ୍ଡରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ାଇ ଦାଣ୍ଡପଟ ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ବସି ହରିବଂଶ ଶୁଣୁଥିଲା। ଗାଁ ଭିତରେ କାନ୍ଦଣ ଶୁଭିଲା। ଆରସାହି ଦୋକାନରୁ ପାନ ଗୁଆ ଗୁଣ୍ଡି ଧରି କିଏ ଜଣେ ବାହୁଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଖବର ଦେଲା ଯେ ଜଟିଆ ମା ବୁଢ଼ୀର ବୋହୂଟି ମରିଯାଇଛି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗାଁ ଗୋଟାକରେ ହୁରି ଶବ୍ଦ ପଡ଼ିଗଲା। ଜଗୁତିଆଡ଼ି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ ଭାବି ମନେ ମନେ ଖୁସିଟାଏ ହେଲା। କେତେ ଲୋକ ଆସି କେତେ କଥା କହିଗଲେ। ସାହି ମାଇପେ 12 କଥା ଫୁସଫାସ ହେଲେ। କିଏ ସେ କହିଲା ପାପ ଗର୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ କିଏ କହିଲା ପେଟ ଭଙ୍ଗେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଔଷଧ ମୌଷଧି ଖାଇଥିଲା, ବିଷ ଚହଟି ଯାଇ ଦିହ ଫଳିଗଲା। ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଗୁମ୍ ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣିଲା। ମୁହଁ ବଙ୍କେଇ ଦେଲା। ଜାତିରେ ଅଟକ ହେବା ଭୟରେ ସେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରୋଜଗାରର ସବୁ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଜଟିଆ ମା ବୁଢ଼ୀର ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। ଶାଶୁ ବୋହୂ 2 ଜଣ। ପୁଆଣି ହେବାର ମାସକ ପରେ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା କଲିକତା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଦେଣା ସୁଝିବ ବୋଲି। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ସେତକ ବି ବନ୍ଦ। ସେ ଗାଁର କେତେକ କଲିକତା ଫେରନ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାରୀ କହନ୍ତି ଯେ ସେ କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ ମାଇକିନିଆ ଧରି କଲିକତା ମାଟିଆ ବୁରୁଜରେ ରହିଛି। ଘରେ ଥିଲା ଖାଲି ବୋହୂଟି। ଆଜି ସେ ତ ଗଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦେଇଗଲା କାଳ କାଳକୁ ଅପବାଦର ବୋଝ। ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ମୁଣ୍ଡରୁ ହାତ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ତାର ଅବସ୍ଥା ସେଦିନ ଗାଆଣି ଗାଇଲେ ସରି ନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ଗାଁର ମୁରବୀ ମଣିଷ ବାହାରି କଥାଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁରବୀମାନେ ବୋହୂକୁ ଆଗରୁ ଜାପ୍ତା କରିନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜଟିଆ ମାଆକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଳିମନ୍ଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷକୁ ଫଇସଲା କରିଦେଇ କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଲାଶ ଖତମ କରିଦେବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ଛାଟିଆ ଥାନାରେ ଖବର ଦେଲେ ଗୋଟା ଶାସନ ନାଁରେ କଳଙ୍କ ରଟିବ। ସମସ୍ତେ ତ ପୁଣି ଝିଅ ବୋହୂ ଧରି ଘର କରିଛନ୍ତି। ଜଟିଆ ମା ବୁଢ଼ୀ ଦାନ୍ତରେ କୁଟା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କଲା। ତାକୁ ଏ ଘୋର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲା। ମଡ଼ା କାନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ଗାଁର 3-4 ଜଣ ଭେଣ୍ଡିଆ ଆଗଭର ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ।
ପାଳ ଦୌଡ଼ି ବଳା ହେଲା, କୋକେଇ ସଜଡ଼ା ହେଲା, କୁଲା ଖପରା ଶିଳା ଛାଞ୍ଚୁଣି କାଠବାଡ଼ି ସବୁ ଆସି ଥୁଆ ହେଲା। ମୁର୍ଦାରର ଦିହ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାଇ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଟେକି ଆଣି କୋକେଇରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ମାତ୍ର ଜଣେ ପୁରୁଖା ମାଲଭାଇ ନ ହେଲେ ନ ଚଳେ। ଅଧଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ଲାଶ ଖତମ ନ କଲେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା। ଥାନାବାବୁ ଖବର ପାଇବେ ତ ଗାଁଯାକ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହୋଇଯିବେ। ଗାଁରେ ତ ଖଚୁଆ ଲୋକର ଅଭାବ ନାହିଁ। ମୁରବୀମାନେ କହିଲେ, ତିଆଡ଼ିଙ୍କି ଡାକ। ତିଆଡ଼ି ନ ଗଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜଗୁ ତିଆଡ଼ି ପାଖକୁ ଡକରା ଗଲା। ମାତ୍ର ଜଗୁ ତିଆଡ଼ି ଅମଙ୍ଗ। ସେ ଏକ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲା। କହିଲା, ପାପ ଗର୍ଭ ହୋଇ ମରିଛି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଛୁଇଁବି? ଅସତୀ ଦୋଚାରୁଣୀଟାକୁ ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇବି? ସମସ୍ତେ ଫାଟି ଫୁଟି ଗଲେ। ଜଗୁ ଅଚଳ ଅଟଳ। ଶେଷରେ ଗାଁର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମୁରବୀମାନେ ବହୁତ କୁହାବୁଲା କରିବାରୁ ଜଗୁ ତିଆଡ଼ି ମୁର୍ଦାର କାନ୍ଧେଇବାକୁ ରାଜି ହେଲା। ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ନ ପାଇଲେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ପାପକର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫା ଜଣାଇଦେଲା। ଜଟିଆ ମା ବୁଢ଼ୀର ସରାଗାତ ଖୋଳା ହୋଇ ଯାହା ବାହାରିଲା ତାହା କାଠ, କିରାସିନି, ଧୋବା ଭଣ୍ଡାରୀକୁ ନିଅଣ୍ଟ। ଶେଷରେ କଥା ଛିଣ୍ଡିଲା, ବୋହୁ ନାକଟିରେ ଯେଉଁ ସୁନା ଗୁଣାଟି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଜଗୁ ତିଆଡ଼ି ପାଇବ। ଜଗୁ ତିଆଡ଼ି ଖୁସିରେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ମଶାଣୀ ପଦା, ସନ୍ତ ସନ୍ତିଆ, ଅସ୍ନା। ହାଣ୍ଡି, କାଠ, ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ, କୁଲା, ଆଟିକା, ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର ଭିତରେ ଗଦା ଗଦା ପାଉଁଶ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଭାସି ଆସୁଛି ଗୋଟାଏ ବିକଟ ଆଇଁଷିଣିଆ ଗନ୍ଧ। ପଥଶ୍ରାଦ୍ଧ ସଇଲା। ଜଗୁ ତିଆଡ଼ି ଗୋଟାଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଚୁଲି ଖୋଳିଲା। ତାପରେ ମୁର୍ଦାରଟାକୁ ନେଇ କାଠଗଦା ଉପରେ ଚିତ୍ କରି ଶୁଆଇ ଦେଇ ତା ମୁହଁରୁ ଲୁଗା କାଢ଼ିଦେଲା। ସୁକା ଭରି ଓଜନର ସୁନା। ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ଜଗୁ ତିଆଡ଼ି ଦେଖିଲା ଗୁଣାଟା ମୁର୍ଦାରର ନାକ ଉପରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ମେଘ କଟିଯାଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ମୁର୍ଦାରର ସେତା ଧଳା ମୁହଁ ଉପରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅର ଝାପ୍ସା ଛାଇ। ସଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନେ କହିଲେ, ଜଲ୍ଦି କାମ ସାର୍, ପୁଲିସ ଆସିବ ତ ସବୁ ଭଣ୍ଡୁର ହୋଇଯିବ। ଜଗୁ ଗୁଣାଟାକୁ ନାକରୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣିବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା। ସେ ଦେଖିପାରିଲା ଛୋଟ ବୋହୂଟିର ଫିକା ମୁହଁଟି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଗୋଟିଏ ଦରମଉଳା କଇଁଫୁଲ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ମୁହଁ ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଛି ଗୋଟାଏ କଳା କଳା କୁଞ୍ଚୁ କୁଞ୍ଚିଆ ବାଳର ଜଙ୍ଗଲ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ ପଛଆଡ଼େ ଜମି ରହିଛି କଳା ମେଘର ବହଳିଆ ଛାଇ। ବୋହୂଟିର ମୁହଁ ଉପରେ ପହଁରି ପହଁରି ଖେଳୁଛି ମଉଳା ଫୁଲର ଲାବଣ୍ୟ। ତାର ଅଲରା ସଲରା ବାଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ନହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ନୋଟି ଯାଉଛି। ଜଗୁ ହାତ ଫେରାଇ ଆଣିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଅନାଇଲା ଆକାଶରେ ଫିକା ଜହ୍ନ ଆଡ଼କୁ। ଜଗୁ ଏମିତି ଅନେକ ମୁର୍ଦାର ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଦିନେ ସେ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଝଡ଼ ଅନୁଭବ କରି ନାହିଁ। ଏଇ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟିକୁ ଅସୁନ୍ଦର କରି ସୁନାର ଗୁଣାଟାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବାକୁ ତାର ହାତ ଚଳିଲା ନାହିଁ। ବୋହୂଟିର ନାକଟି ଉପରେ ସେ ଗୁଣାଟା ତା ଆଖିରେ ଭାରି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେହି ନାରୀଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେ କ'ଣ ମନ ଭିତରେ ଭାବି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଗୁର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଇଥିଲେ ବୋହୂଟି ହୁଏତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଗୋଟାଏ ମା, ଆଉ ହୁଏତ କେତେ କ'ଣ ସେ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାହାର ଦୋଷ? ଛପି ଛପିକା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅର ଅସରନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ନିଶୁର ମଶାଣୀ ପଦାର ଲଙ୍ଗଳା ବୁକୁ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା ଗୋଟାଏ ଦର ଫୁଟିଲା ନାରୀ, ଏକୁଟିଆ। ବାସ୍ତବିକ ବଡ଼ ଏକୁଟିଆ ସେ। ମଡ଼ା ବୁହା ଜଗୁ ତିଆଡ଼ି ତାକୁ ହିଁ ନିରୀଖି ନିରୀଖି ଦେଖୁଥିଲା। ତାର ଅଶିକ୍ଷିତ ଗାଉଁଲି ମନ ନିଜ ଭାଷାରେ ଭାବୁଥିଲା, ବାସ୍ତବିକ ଭାରି ଏକୁଟିଆ ସେ। ଖାଲି ଆଜି ନୁହେଁ, ଜୀବନ ସାରା ଧରି ସେ ଏମିତି ଏକାକିନୀ। ଏ ନିଛାଟିଆ ଦିହ ଘଷିଆ ଏକ ଘରିକିଆ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଟିକିଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିଯିବାର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଆଜି ହୁଏତ ହୋଇଛି ମଶାଣୀର ମଡ଼ା। ବୋହୂଟିର ପାଉଁଶିଆ ମୁହଁ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିପାରିଲା ଅନେକ ବଞ୍ଚିବାର କ୍ଷୁଧା। ଜଗୁକୁ ଡେରି କରୁଥିବା ଦେଖି ସଙ୍ଗୀ ମାଲଭାଇମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ଏମିତି ଡେରି କଲେ ଆମେ ମୁର୍ଦାର ଫୁର୍ଦାର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବୁ। ପୁଲିସ ଆସିବ ତ କିଏ ଦାୟୀ ହବ? ନେ ତୋ ଗୁଣାଟା ବାହାର କରିନେ, ନହେଲେ ଆମେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବୁ। ଗୁଣାଟା ନେବୁ ବୋଲି ତ ମରିଯାଉଥିଲୁ, ଏ ଲାଗେ ଏମିତି ହାତ ଚଳୁ ନାହିଁ କିଆଁ? ଜଗୁ ତିଆଡ଼ିର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜିତ ବୋଧ କଲା। ତଥାପି ଭିତର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚାପି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କଲା, ଛି ଛି, ଏ ମୁର୍ଦାର ଗୁଣାଟାକୁ ମୁଁ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି? ସେ ଯେ ପାପଗର୍ଭ। ସଙ୍ଗୀମାନେ ପଚାରିଲେ, ତୁ ତେବେ ନେବୁ ନାହିଁ? ଆମେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛୁ। ଜଗୁ ତିଆଡ଼ି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେଲା, ହଁ ହଁ, ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅ, ଭଲ କରି ନିଆଁ ଲଗାଅ, ସବୁ ଯେମିତି ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଲା।
ନିଆଁର ଲକ୍ ଲକ୍ ଜିଭ ନିମିଷକେ ସବୁ ଚାଟି ନେବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା। ବୋହୂଟିର ଗୋରା ମାଉସିଆ ଦେହଟା ନିଆଁରେ ସିଝି କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଫୋଟକା ହୋଇ ସେଥିରୁ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ଚୋପା ଛାଡ଼ିଗଲା। ଜଗୁତିଆଡ଼ି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ସେଇ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦେହଟା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥିଲା। ଦୂର କୋଚିଲା ବୁଦା ଉପରେ ପେଚା, ଶାଗୁଣା ଆଉ ଭୁଇଁ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ହାଟ ବସିଥିଲା। ଅନେକ ଦୂରରୁ ଧାନ ବିଲ ଆରପାରିରୁ ଏହି ସମୟରେ ଭାସି ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ବିଲୁଆର କାନଫଟା ଭୋକିଲା ରଡ଼ି। ଅସ୍ନା ଅନ୍ଧାର, ହାଡ଼ ପାଉଁଶ ଅଙ୍କାର। ଜୁଇ ଭିତରୁ କେମିତି ଗୋଟାଏ ପଚା ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ ପବନରେ ଭାସି ଆସି ଚାରିଆଡ଼େ ବିଞ୍ଚି ହୋଇଗଲା। ସଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନେ ଜଗୁକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହିଲେ, ତୁ ସେଇ ଦୋଚାରୁଣୀଟାର ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ତୋର ପିଲାଛୁଆ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ନ କରି ଭାରି ଭଲ କରିଛୁ ଭାଇ। ବଡ଼ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାନ୍ତା ତୋର। ଦେଖୁନୁ କେମିତି କଲବଲ ହୋଇ ମଲା। ନିଜ ପେଟରେ ପିଲାଟାକୁ ଯେ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ନିଜେ ସେ ମରନ୍ତା ନାହିଁ। ଧର୍ମ କ'ଣ ନାହିଁ? ସେଇ ଜଳନ୍ତା ପାଉଁଶ ଭିତରେ ଆଖି ବୁଲାଉ ବୁଲାଉ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଜଗୁ କହିଲା, ଥାଉ ଥାଉ, ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କର ନାହିଁ। ମଣିଷ କ'ଣ ମଣିଷକୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରେ? ଏଥିଲା କାହାଣୀ ମଶାଣୀର ଫୁଲ। କାହାଣୀକାର ଥିଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। କାହାଣୀ ମଶାଣୀର ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଦେଉଥିବା ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ଢେର ମୂଲ୍ୟବାନ।